Hello, good morning, everyone. So, आज हामी यो लास्ट च्याप्टर छ यसलाई स्टार्ट गरिहाल्छौँ. So, this one is state space analysis. State space analysis हरू भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले जुन ट्रान्सफर फङ्सन मेथडबाट नर्मल्ली जुन हामीसँग जुन सिस्टमको एनालाइसिस गर्नको लागि वी हेभ ब्लक रिडक्सन मेथड है, सिग्नल फ्लो ग्राफ. सो तिनीहरू चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अलि सिम्पल खालको नेटवर्कहरूमा चाहिँ म्याथमेटिकल्ली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. हामीले मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट सिस्टमहरूमा मल्टिपल अर्डरको सिस्टमहरू चाहिँ त्यसरी डिफरेन्सियल इक्वेसनहरूबाट चाहिँ हामीलाई सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ. सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले जतिसुकै ठुलो अर्डरको सिस्टम भए पनि जतिसुकै इनपुट र जतिवटै सुकै आउटपुट भए पनि त्यसलाई सिस्टमलाई सजिलै रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ स्टेट स्पेस टेक्निक चाहिँ युज हुन्छ. सो दिस इज द इन्ट्रोडक्सन अफ द स्टेट स्पेस एनालाइसिस. So in this case, you have to understand the state space analysis first. It is done to determine the behavior of the system for any time t greater than t naught for a given state variable at t equals to t naught and knowledge of input for t greater or equals to t naught. So this is the state space analysis is done to determine the behavior of system फर एनी टाइम है. त्यो कुनै पनि बेलामा सिस्टमको बिहेभियर एक्सप्लेन गर्नको लागि. बट हामीसँग के चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सिस्टम भेरिएबल एट टी इक्वल्स टु टी नटमा थाहा छ र इनपुटको आइडिया चाहिँ हामीलाई त्यो जुन एनी टाइम टी ग्रेटर देन 0 टी ग्रेटर अर इक्वल्स टु टी नटमा पनि थाहा छ भनेदेखि देन हामीले सिस्टमको आउटपुट चाहिँ हामीले आउटपुट बिहेभियर चाहिँ यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ फर द मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट सिस्टम विथ एन भेरिएबल. सो हियर सम अफ द parameter like state variable, state vector should be known first. Minimum set of variable to describe the state of system. So that is number of variables, number of set of variables, minimum set of variables, that is state variable. Voltage across capacitor, normally in electrical circuit the voltage across capacitor and current through inductor is taken as state variable. And state vectors means it is the representation of state variable as the component of the vector. And this state equation is very important, where the state equation can be written in the form x dot equals to ax plus bu and y equals to cx plus du. So where x dot is a derivative of the state variable vector and this x is state vector and u is input vector and y is output vector, and here ABCD are the transition matrix. So this derivative of state variable vector x dot is represented in terms of state vector x and input vector u, and the output vector again y can be represented in terms of state vector and the input vector x and u. So these A, B, C, D are the transition matrix. So state space representation of electrical system. Let's have a look example. So while writing the state equation, use KCL at node which contain capacitor and KVL in loop containing inductor. So this is the important node during the state equation, during writing of the state equation for the electrical system. So we have to use KCL at node which contain the capacitor. So the node containing capacitor, at that condition we have to apply KCL, and if there is any inductor then KVL in loop containing inductor.
So let IL, that is the current through inductor, and BC, that is the voltage across capacitor. So in this case we have series RLC network. So in this case supply voltage is VIT, and current through RLC is IT, and voltage across capacitor can be taken as output voltage, that is VC or V0 T. So we have the state variable, that is current through inductor IL and voltage through capacitor VC. So now input U equals to E. We know this is the input supply voltage E, that is VI. Here VI is written here. Supply voltage E is input, and output is voltage across the capacitor VC. So output is assumed as Y, input is assumed as U, and this is U equals to E in this case, and Y equals to BC in this case. So if we apply the KVL, then E equals to IR plus L di by dt equals plus BC. So we can write the equation for di by dt, because we can write this equation, state equation, in the derivative of x. So that is x is equal to state vector. So here we have assumed the state vector IL and BC. So हामीले चाहिँ IL को डेरिभेटिभ र BC को डेरिभेटिभमा चाहिँ इक्वेसन लेख्नु पर्यो. These two are state variable. So IL को डेरिभेटिभ र BC को डेरिभेटिभ di by dt र dVc by dt को फर्ममा एक्सप्रेसन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ. सो त्यसो हुनाले यो di by dt को एक्सप्रेसन यहाँबाट लेख्छौं. यहाँबाट लेख्दाखेरि माइनस r by l I माइनस 1 by l BC plus 1 by L E भनेर हामीले यो इक्वेसन लेख्न सक्यौं. सिमिलरली I equals to C dVc by dt भन्ने थाहा छ हामीलाई. क्यापेसिटरको करेन्ट इक्वल्स टु C dVc by dt भन्ने थाहा छ. सो फ्रम हियर वी क्यान राइट dVc by dt भनेको 1 by C into I भनेर लेख्न सक्छौं. सो हामीलाई कसरी थाहा भयो त यो अब स्टेट भेरिएबलको इनपुट फर्स्ट स्टेट भेरिएबल करेन्ट थियो, करेन्ट को डेरिभेटिभ को इक्वेसन पनि हामीले निकाल्यौं. सेकेन्ड स्टेट भेरिएबल VC थियो, VC को डेरिभेटिभ को पनि एक्सप्रेसन निकाल्यौं. अनि हामीलाई आउटपुट भेरिएबल भनेको y इक्वल्स टु VC थियो. यो एक्सप्रेसन त भइहाल्यो. सो आउटपुट इक्वल्स टु भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटर भनेर हियर क्यापेसिटर इटसेल्फ अ स्टेट भेरिएबल, त्यो भएर यसलाई फर्दर चाहिँ डिड्युस गरिराख्नु परेन. सो इन मैट्रिक्स फर्म हामीले मैट्रिक्स फर्ममा कसरी लेख्ने त x डट हाम्रो चाहिँ के हो, x डट इक्वल्स टु ax प्लस bu and y इक्वल्स टु cx प्लस du. सो x डट भनेको ax प्लस bu, x डट भनेको के हो, डेरिभेटिभ, x को डेरिभेटिभ. सो x को डेरिभेटिभ वी हैव x को भ्यालु दुईटा छ, il र bc. यो दुईटाको डेरिभेटिभ भने di by dt र dvc by dt. ax, सो वी हैव द a भनेको यो के छ, यसलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेख्यौं भने यो माइनस r by l माइनस 1 by c, यो 1 by c, here प्लस 0 bc. bc को टर्म त छैन dvc by dt मा. सो वी क्यान पुट 0 bc. सो 0 I अनि bc, यसलाई ब्र्याकेट ओपन गर्यौं भने माइनस r by l I माइनस 1 by l bc प्लस 1 by l e हुन्छ नि di by dt को एक्सप्रेसन. अब यहाँ पनि हेर्नुभयो भने E को एक्सप्रेसन पनि dVc by dt मा त छैन. सो 1 by L अनि 0 E. सो दिस इज द स्टेट इक्वेसन. सो y इक्वल्स टु हामीलाई cx प्लस du छ, हामीसँग y इक्वल्स टु के छ, bc छ भनेपछि x भनेको के हो, I र bc हो भनेपछि I को कोएफिसिएन्ट त 0 हुने भयो. 0 1 I bc प्लस 0 u भनेर हामीले यो output equation लाई पनि डिफाइन गर्यौं. So these two equation represents the state space representation of this RLC series network. So this equation and this equation, these two equations represents the state space model of the electrical system. So similarly we can also represent the mechanical system with a space state model. So if we assume a simple mass body
with a damping coefficient K and spring coefficient, damping coefficient B and spring coefficient K, then you can write F equals to m d square y by dt square plus b dy by dt equals to ky. And now we can write the equation for d square y by dt square plus b by m dy by dt plus k by m y equals to f by m. So अब यहाँबाट हामीले चाहिँ टु स्टेट भेरिएबल्स, दुईटा स्टेट भेरिएबल्सहरु के हुन् भनेर चाहिँ हेर्यौं भने हामीले यहाँबाट के हेर्न सक्छौं भने the one is y, एउटा स्टेट भेरिएबल चाहिँ y हो, अर्को स्टेट भेरिएबल चाहिँ dy by dt हो है. सो हामीले के गर्छौं भने x1 equals to y है. फर्स्ट स्टेट भेक्टर चाहिँ x1 हो, त्यो भनेको चाहिँ यहाँ y छ, x1 equals to y अनि x2 equals to dy by dt है. सेकेन्ड लाई चाहिँ dy by dt. सो दैट इज x2 भनेको x1 कै डेरिभेटिभ भयो नि, y छ भने dy by dt भनेको. सो x2 equals to x1 को चाहिँ डेरिभेटिभ. ओके. सो द इनपुट इज f. हाम्रो यो सिस्टममा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स भनेको that will be the input and output is y, that is displacement. So this one is the output. So हामीले के लेख्न सक्छौं त, input is f means input means u, so u equals to f. Output is y means output is y equals to y, that is y equals to x1 भनेर लेख्न सक्यौं नि. अब किनभने हामीले यहाँ y चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेट भेरिएबल x1 भनेर एजम्पसन गरेका छौं. सो y equals to x1 भनेर लेख्न सक्यौं है. सो अब यो इक्वेसनमा 1 मा लगेर हेर्यौं भने d स्क्वायर y by dt स्क्वायर को एक्सप्रेसन पत्ता लगाउन हेर्यौं भने यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त, यसलाई राइट साइडमा लग्यौं भने माइनस b by m dy by dt माइनस k by m y प्लस f by m. सो यो dy by dt भनेको के हो त भन्दाखेरि x2 हो, dy by dt भनेको x2 एजम्पसन गरेका छौं हामीले. सो x2 को पनि स्क्वायर भएको हुनाले डेरिभेटिभ हो, फर्स्ट डेरिभेटिभ x2 डट इक्वल्स टु माइनस b by m x2 dy by dt भनेको x2 अनि y भनेको x1 भयो के. ठीक छ. जसरी अब हामीलाई यसरी मल्टिपल डेरिभेटिभ आउँछ भने x अनि dy by dt लाई चाहिँ x2, अझ यहाँ क्यूब पनि छ, d क्यूब y by dt क्यूब छ भने d स्क्वायर y by dt स्क्वायर लाई चाहिँ हामीले x3 भनेर एज्युम गर्नुपर्ने हुन सक्छ. ओके. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन्स आर x1 डट भनेको x2 एउटा भइहाल्यो, x1 डट भनेको x2 है कि. किनभने हामीलाई x1 र x2 हामीले स्टेट भेरिएबल मानेका छौं भने we need x1 dot and x2 dot को एक्सप्रेसन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ. सो x1 dot भनेको x स्टेट भेरिएबल इन टर्म्स अफ x1 and x2 चाहिने हो. तपाईलाई यो कुरा याद गर्नुपर्छ. स्टेट भेरिएबल x1 र x2 मानेका छौं भने we need equation x1 dot and x2 dot in terms of x1 and x2. So x1 dot equals to x2 भन्ने त हाम्रो भइ नै हाल्यो अनि x2 डट को एक्सप्रेसन पनि हामीले यहाँबाट निकाल्यौं भने हामीले सिम्पली स्टेट इक्वेसन लेख्न सक्छौं x1 डट एन्ड x2 डट इन टर्म्स अफ x1 एन्ड x2 प्लस इनपुट है. सो अब यही दुईटा इक्वेसनबाट लिएको हो. सो x1 डट भनेको चाहिँ x2 मात्रै छ, त्यो हुनाले x1 को चाहिँ 0 कोएफिसिएन्ट, x2 को कोएफिसिएन्ट 1 अनि प्लस यो u पनि छैन भनेपछि 0 कोएफिसिएन्ट भयो. x2 डट मा हेर्नु भयो भने x1 को कोएफिसिएन्ट माइनस k by m छ, x2 को कोएफिसिएन्ट माइनस b by m छ, u को कोएफिसिएन्ट 1 by m छ. सो यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल चाहिँ स्टेट इक्वेसन भयो. सो दिस मैट्रिक्स इज a matrix and this is b matrix and output equation we have y equals to x1 है. आउटपुट चाहिँ y equals to x1 छ भनेपछि y equals to 1 0 x1 x2 भनेर लेख्न सक्यो नि हैन. x2 छैन भनेपछि x2 कोएफिसिएन्ट 0 प्लस 0 u भनेपछि this matrix is c matrix and this matrix is d matrix. So this is the state space representation of the mechanical system.
If you have anything to add for the discussion, you can add. Hey. Now, we have to go through some conversion from state space to transfer function and vice versa. Either. Sometimes you are given transfer function and you have to represent that transfer function into state space model. And sometimes the state space model is given and you are asked to determine the transfer function. So the conversion of state space to transfer function. So first of all, this is the derivation. So suppose you have this equation. So this is two equation of state space model, that is x dot equals to ax plus bu and y equals to cx plus du. So if you take a Laplace transform on both sides, then in the first equation, then we can get sxs plus axs plus bus. So we can write by taking the x as common and represent for equation for the xs. Then bsi minus a inverse into us. So that is the expression of xs. Similarly, if we take the Laplace transform on the second equation, then we can write y(s) equals to cxs plus dus, and this can be taken as like if we put the value of xs from equation 1, this value is taken here, that is bs minus a inverse us. This transpose of c is taken यो ट्रान्सपोज चाहिँ किन लिइरहेछ भन्दाखेरि जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो अर्डर मिलाउनलाई हो, जसले गर्दाखेरि यो म्याट्रिक्ससँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न मिलोस्. ठीक छ. सो सी ट्रान्सपोज बिएसआई माइनस ए इन्भर्स युएस प्लस डियुएस भनेर चाहिँ यो एक्सप्रेसन आयो. सो अब हामीले युएसलाई चाहिँ कमन लिएर हेऱ्यौँ भने we know the ratio of Laplace transform of output to the input भनेको that is transfer function हो. So that transfer function can be taken as C transpose times BSI minus A inverse plus D. So यदि हामीलाई ABCD parameter चाहिँ यो ABCD चाहिँ parameter थाहा छ भने we can find the transfer function of the equation with this expression. So sometimes it has been asked in exam as well. So transfer state space model is given. So from that we have to identify the ABCD first, and then we have to put the value of ABCD in this expression so that we can easily find the transfer function. So transfer function, that is GS, that is Laplace ratio of Laplace transform of output to input, that is C transpose BSI minus A inverse plus D. So where SI minus A inverse means adjoint of SI minus A by determinant of SI minus A. So you know what is the adjoint of SI minus A? That is transpose of matrix of cofactor of SI minus A. That is the adjoint of SI minus A. You know, so you have gone through this in mathematics in detail. So let's have an example. Let's have an example. Okay. Find the transfer function of the following system. You have xt dot is 0 1 0 minus 1 minus 1 0 1 0 0 x plus 0 1 0 u. So you can say this is A matrix, this is B matrix, y equals to this also, this is C matrix, and D is 0. D is 0. So these are the state model. So we have to find the transfer function. So we know this यो चाहिँ ABCD चाहिँ हामीलाई थाहा भयो. So we know SI minus A भनेर लेख्न सक्छौं, where this I is this unit matrix. So the SI means 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is the unit matrix minus this A को value राख्यौं भने we can find this matrix is SI minus A. So now as you can simply calculate the determinant of SI minus A. So this determinant of SI minus A can be obtained as S cube
plus s square plus s. Now we have to find the value of si minus a को inverse. For that हामीलाई चाहिँ पहिला के चाहियो कोफ्याक्टर चाहियो कोफ्याक्टर लियो भने कोफ्याक्टरको ट्रान्सपोज लियौं भने त्यो एडजोइन्ट आउँछ अनि एडजोइन्टलाई चाहिँ डिटर्मिनेन्टले डिवाइड गर्यो भने यसको इन्भर्स आउँछ सो कोफ्याक्टर निकाल्नलाई हामीले चाहिँ सपोज कोफ्याक्टरलाई चाहिँ यो म्याट्रिक्सले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने यसमा aij भनेको omit ith row and jth column from si minus a र त्यसको डिटर्मिनेन्ट लियौं भने that gives the aij parameter of the cofactor matrix. So in this case suppose a11 लिगौं भने हामीले यो a11 लाई चाहिँ ओमिट गर्छौं र बाँकीको डिटर्मिनेन्ट लिन्छौं भनेको मिनिङ s plus 1 0 0 s को चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट ल्यायौं भने s stands s plus 1 भयो. Similarly, we can find out the cofactor of the each cofactor matrix, element of the cofactor matrix, and this is the final expression for the matrix of cofactor. And if we transpose this matrix of cofactor, then we will get the adjoint. So this expression is the expression for the adjoint of si minus a. So we know the inverse of that matrix is adjoint of that matrix by determinant. So we have calculated determinant already and we have the adjoint as well. So now we can put this expression, these all expression in this expression of the transfer function. So we know transfer function is given by the C transpose Si minus A inverse B plus D. So this is the final expression of the transfer function. So in this way you can find out the transfer function expression from the expression of the state space model. Okay, so just now we have gone. We can calculate now the transfer function from the state model, but sometimes you are given transfer function and you have to find the state space. So in this case we have two cases. Transfer function containing poles only and transfer function containing both poles and zeros. So these are the two conditions. So in this case, if the poles if the equation with the transfer function with poles only, this is the case with that. So also find the state equation and also check the controllability and observability. Okay, so for this हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग ट्रान्सफर फंक्शन हुन्छ देन फर्स्टमा क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन्छौं रिप्लेस विथ स्टेट भेरिएबल है अनि फर सिस्टम अर्डर इक्वल्स टु 3 डिफाइन स्टेट भेरिएबल x1 x2 x3 as follows. सो हामीले y इक्वल्स टु x1 y डट इक्वल्स टु अब हेर्नुस् है त हामीले चाहिँ भेरिएबल डिफाइन गर्ने तरिका हो यो सपोज तीनटा 3 अर्डरको चाहिँ सिस्टम छ भन्देखि फर्स्ट में हामी y इक्वल्स टु x1 भनेर एजम्पसन गर्छौं y डट इक्वल्स टु x1 डट इक्वल्स टु यसलाई चाहिँ x2 भेरिएबल भनेर मान्छौं अनि अब यसको y डबल डट x1 डबल डट यो भनेको x2 को सिंगल डट इक्वल्स टु यसलाई चाहिँ थर्ड भेरिएबल भनेर मान्छौं अब यसलाई चाहिँ y को ट्रिपल डट x को ट्रिपल डट x2 को डट चाहिँ डबल डट र x3 को सिंगल डट भनेर लेख्न सक्छौं. So get the state equation and output equation. So let's say, so हामीसँग given transfer function suppose 2 by x s cube plus 6 s square plus 11s plus 6 छ. So यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्छौं भने सिम्पली यसलाई ओपन गर्दिन्छौं यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्छौं सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि के गर्छौं टेकिङ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म s cube ys को इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हामीले के लेख्न सक्छौं y ट्रिपल डट t 6x square ys 6y double dot t 11y single dot t 6yt equals to 2ut. अब हामीले यसलाई चाहिँ y सबभन्दा म्याक्सिमम डेरिभेटिभ जुन छ त्यसको चाहिँ इक्वेसन लेख्छौं त्यसको लागि चाहिँ है. सो त्यसो भएपछि y ट्रिपल डट t भनेको चाहिँ
बाँकी सबै 2ut माइनस यो एक्सप्रेसन लेख्न सक्यौं यसलाई इक्वेसन 1 मानौ सो हामीसँग फर्स्टमा जहिले पनि एजुम्सन चाहिँ यही मान्ने अब यो टाइपमा चाहिँ y इक्वल्स टु x1 अनि यही एजुम्सन लिने सो फर्स्टमा y इक्वल्स टु x1 छ सो y डट इक्वल्स टु x1 डट इक्वल्स टु x2 y डबल डट भनेको x1 डबल डट इक्वल्स टु x2 डट इक्वल्स टु y2 भनेर लेख्न सक्यो एन्ड सिमिलरली हामीले ट्रिपल डटमा पनि यसरी सिम्पल इक्वेसन लेख्न सक्यो सो हामीसँग के छ भने y ट्रिपल डट भनेको के हो x3 डट हो सो y ट्रिपल डट को ठाउँमा हामीले x3 डट लेखेर 2ut माइनस 6yt भनेको x1 हो yt भनेको हाम्रो x1 हो नि हैन y इक्वल्स टु x1 मानेका छौं सो 6x1 भनेको चाहिँ हामीले 6yt को ठाउँमा हो 6x1 11y डट t भनेको 11x2 किनभने y डट भनेको के छ x2 छ अनि y डबल डट भनेको x3 छ सो हामीले x3 को डट भनेको इक्वेसन लेख्यौं सिमिलरली अरु इक्वेसन हामीले x1 डट भनेको x2 छ यो इक्वेसन भइहाल्यो x2 डट भनेको x3 छ यो पनि अरु सबै x3 को कोएफिसिएन्ट बाहेक अरु सबै कोएफिसिएन्ट 0 हुने भइहाल्यो यसमा पनि x2 को कोएफिसिएन्ट बाहेक अरु सबै कोएफिसिएन्ट 0 हुने भइहाल्यो है नाउ x3 डट को पनि छ भन्देखि अब हामीले यसको x1 डट x2 डट र x3 डट को चाहिँ एक्सप्रेसन लेख्न सक्यौं नि यही नै हो स्टेट मोडल है ट्रान्सफर फंक्सनको यो a म्याट्रिक्स b म्याट्रिक्स भइहाल्यो यो चाहिँ हाम्रो इनपुट इक्वेसन भइहाल्यो आउटपुट इक्वेसन भनेको y इक्वल्स टु cx प्लस du को फर्ममा हुन्छ र हामीलाई y को एक्सप्रेसन भनेको y इक्वल्स टु x1 छ आउटपुट भनेको x1 छ भनेपछि x1 को कोएफिसिएन्ट बाहेक अरु सबै कोएफिसिएन्ट त 0 हुने भयो सो हामीले यसलाई पनि सिम्पली आउटपुट इक्वेसन भनेको 1 0 0 x1 x2 x3 plus 0 ut भनेर आउटपुट इक्वेसन पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं सो these two equation gives the output representation state space representation of this given transfer function now we have two term controllability and observability है सो यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो है त A control system is said to be controllable if the initial state of the control system are transferred to some other desired state by a control input in finite duration of time. So we can check the controllability of the control system by using Kalman's test. So here is the step of the Kalman's test. First ma chai hamle write the matrix Q in the following form. Matrix lai chai B A B A square B अनि a to the power n minus 1 into b भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं त्यति गरिसकेपछि find the determinant of the matrix and if it is not equals to 0 so find the determinant of matrix चाहिँ determine हाम्रो यदि 0 सँग इक्वल भएन भने the control system is controllable है अर्को observability छ observability भनेको control system is said to be observable if it is able to determine the initial state of the control system by observing the outputs in the finite duration so यसको पनि हाम्रो Kalman's test को स्टेप छ first of all the matrix in the following form q dash है q dash equals to c transpose a transpose c transpose a transpose को square c transpose a transpose to the power n minus 1 c transpose सम्म हामीले यो फर्ममा म्याट्रिक्स लेखिसकेपछि find the determinant of matrix and if it is not equals to 0 then control system is observable भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट नगरेर अर्को मेथडबाट के चाहिँ गर्न सक्छौं भन्देखि यो डिटरमिनेन्ट 0 आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्देखि हामीले पहिला q को कन्ट्रोलेबिलिटी को लागि चाहिँ हामीले abcd निकालिसकेपछि q लाई चाहिँ b ab a स्क्वायर b किनभने यो n भनेको कति यसको अर्डर हो हाम्रो जुन यो a प्यारामिटर को यसको चाहिँ अर्डर हो यो 3 * 3 आको छ सो n भनेको 3 भयो सो हामीले यो स्क्वायर सम्मको टर्म हामीले लेख्नु पर्यो n - 1 छ सो b ab र a स्क्वायर b भनेर लेख्छौं अब यसको मेन कुरा भनेको तपाईले म्याट्रिक्स को र्यांक लिन सिक्नु भएको छ नि हगि
मैट्रिक्स को रैंक लिन सिक्नु भएको छ भने सजिलो तरिका त्यहाँबाट छ ए एबी बेबी स्क्वायर निकालिसक्यो यो बी को एक्सप्रेसन भयो यो एबी को एक्सप्रेसन भयो fx equal to x square minus 5x plus 4 equals to 0 एक फंक्शन आपके पास अवेलेबल है और इसकी सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है न्यूटन रैप्सन टेक्निक की हेल्प से सो हामीले यो बी मैट्रिक्स भयो ए बी मैट्रिक्स ए इन्टु बी गर्यौं भने हाम्रो यो मैट्रिक्स आयो ए स्क्वायर इन्टु बी गर्यौं भने स्टिल हाम्रो फेरि यो मैट्रिक्स आयो र हामीले q इक्वल्स टु ए एबी ए स्क्वायर बी हो भने चाहिँ हाम्रो मैट्रिक्स चाहिँ के आयो q मैट्रिक्स को भ्यालु चाहिँ आयो कन्ट्रोलेबिलिटी को लागि सो यो आइसकेपछि है सिन्स नो एनी रो अर कोलम इज 0 सिस्टम rank of q is 3 भनेको अब हामीले यसको र्याङ्क निकाल्न सक्यौं भने यदि र्याङ्क र नम्बर अफ n इक्वल छ भने सिस्टम चाहिँ कन्ट्रोलेबल हो अदरवाइज नन कन्ट्रोलेबल हो है अहिले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलेबिलिटी को लागि चाहिँ यसको चाहिँ q इक्वल्स टु इज इक्वल टु द र्याङ्क n भनेको र्याङ्क चाहिँ n छ भने कन्ट्रोलेबल भयो अदरवाइज नन कन्ट्रोलेबल भयो है त अब्जर्भेबिलिटी को लागि पनि त्यस्तै हो हामीले यो जुन मैट्रिक्स निकाल्छौं q डैश को मैट्रिक्स निकाल्छौं सो q डैश को मैट्रिक्स जुन डिफाइन गरे अनुसार c को ट्रान्सपोज लिन्छौं यहाँनेर हैन हाम्रो जुन c को भ्यालु छ हैन यहाँ चाहिँ हामीले यो जुन c को भ्यालु छ यो c को ट्रान्सपोज लिन्छौं हैन c को ट्रान्सपोज a ट्रान्सपोज c ट्रान्सपोज को एउटा भ्यालु निकाल्छौं a ट्रान्सपोज को स्क्वायर इन्टु c ट्रान्सपोज को फेरि भ्यालु निकाल्छौं यसलाई ल्याएर राख्यौं भने एउटा मैट्रिक्स भयो यसको पनि अहिले र्याङ्क त 3 छ सो र्याङ्क n भयो भने अब्जर्भेबल अदरवाइज अनअब्जर्भेबल है त सो तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्ट्रोलेबिलिटी को लागि चाहिँ यो मैट्रिक्स चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब्जर्भेबिलिटी को लागि यो मैट्रिक्स याद गर्नु पर्यो र त्यसको यदि र्याङ्क चाहिँ मैट्रिक्स को र्याङ्क चाहिँ n सँग इक्वल छ भने अब्जर्भेबल कन्ट्रोलेबल भयो अदरवाइज नन अब्जर्भेबल नन कन्ट्रोलेबल सो ओभरअल सिस्टम चाहिँ के हुन सक्छ भन्देखि कन्ट्रोलेबल एन्ड अब्जर्भेबल कन्ट्रोलेबल बट नट अब्जर्भेबल है अनि नट कन्ट्रोलेबल बट अब्जर्भेबल नट कन्ट्रोलेबल नट अब्जर्भेबल भनेर यसरी 4 टाइप्समा चाहिँ हामीले सिस्टमहरुलाई चाहिँ डिफाइन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईले यदि तपाईलाई कमेन्ट अन अब्जर्भेबिलिटी एन्ड कन्ट्रोलेबिलिटी भन्यो भने चाहिँ ओके यदि हामीसँग पोल र जीरो दुईटै भएको ट्रान्सफर फंक्सन छ भने यति बेला चाहिँ स्टेट मोडलमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त सो this equation gives the poles and this expression gives zeros so त्यस्तो छ भने हामीले के गर्छौं भने यसरी एउटा जस्तो x1 डट x1s र x1s लाई हामीले नयाँ भेरिएबल एजम्पसन मात्रै गरेको हो सो हामीले एउटा एक्सप्रेसन चाहिँ पोल मात्र कन्टेन गरेको अर्को एक्सप्रेसन चाहिँ जेरो मात्र कन्टेन गरेकोलाई चाहिँ छुट्याएर दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौं अब पोल टर्म मात्र लिएर के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिने रिप्लेस विथ स्टेट भेरिएबल है अब जेरोज को मात्रै टर्म लिएर पनि क्रस मल्टिप्लाई टेक इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म रिप्लेस विथ स्टेट भेरिएबल गेट आउटपुट इक्वेसन सो दिज आर द मेथड जस्तो फर्स्ट सिस्टम अर्डर 3 डिफाइन द स्टेट भेरिएबल दैट इज z1 z2 z3 यदि z1 z2 z3 चाहिँ स्टेट भेरिएबल छ भने x1t equals to z1 चाहिँ हामीले मान्न सक्छौं x1 लाई z1 x1 डट भनेको z1 डट त्यो भनेको z2 x1 डबल डट भनेको z1 डबल डट भनेको x2 को सिंगल डट भनेको z3 अनि x1 ट्रिपल डट भनेको z1 ट्रिपल डट यो z1 को चाहिँ डबल डट भयो सरी यो z2 को चाहिँ डबल डट भयो अनि त्यो भनेको z3 को सिंगल डट
अनि गेट द स्टेट इक्वेसन सपोज एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौँ हामीसँग ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ gs इक्वल्स टु 20 टाइम्स 10s प्लस 1 डिवाइड बाई s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 छ फाइन्ड द स्टेट एन्ड आउटपुट इक्वेसन इन द मैट्रिक्स फर्म भनेको छ सो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त सपोज हामीसँग चाहिँ यसरी चाहिँ यो 20 बाई s क्यूब प्लस s 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 गर्यौं भने यसले पोल मात्रै दिन्छ 10s प्लस 1 लियौं भने यसले 0 मात्रै लिन्छ भनेपछि यो 20 बाई s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 लाई चाहिँ x1s बाई us भनेर एजुम गर्यौं 10s प्लस 1 लाई चाहिँ us बाई x1s भनेर एजुम गर्यौं र अब यो दुईटालाई चाहिँ यसरी सेग्रिगेट गर्यौं छुट्याएर इक्वेसन लेख्यौं y s बाई x1s अनि x1s बाई us भनेर अब यो गरिसकेपछि फ्रम इक्वेसन 1 बाट हामीले छुट्टै एकचोटी चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं हैन एक्सपान्ड गर्यौं x क्यूब x1s प्लस 3s स्क्वायर x1s 2s x1s प्लस x1 इक्वल्स टु 20 us अब यहाँबाट हामीले इन्भर्स ल्याप्लेस लियौं भने इन्भर्स ल्याप्लेसको एक्सप्रेसन यसरी आउँछ हाम्रो x डट x1 ट्रिपल डट इक्वल्स टु 20 ut माइनस भनेर अब हामीले भेरिएबल एजुम्सन गर्छौं x1 भनेको z1 को डट हो त्यो भनेको जस्तो x1 भनेको z1 हो सुरुमा हामीले यो एजुम्सन गर्छौं अनि x1 डट भनेको z1 डट z2 हुँदै हुँदै हामीले एजुम्सन गरिसकेपछि हामीले अब इक्वेसन लेख्न सक्यौं नि त इक्वेसन के लेख्न सक्यौं त अब यो x1 डबल ट्रिपल डट भनेको चाहिँ x1 ट्रिपल डट भनेको यो के भयो z1 को ट्रिपल डट भयो नि x1 ट्रिपल डट भनेको अघि x1 ट्रिपल डट भनेको फेरि के हो z3 को डट हो सो हामी z3 को डट भनेको चाहिँ यो 20 ut माइनस z1 माइनस 2 z2 माइनस 3 z3 भनेर लेख्न सक्यौं के अब x z1 को डट भनेको त z2 छँदैछ z2 को डट भनेको z3 छँदैछ बाँकी यो z2 को कोएफिसिएन्ट बाँकीको कोएफिसिएन्ट 0 हुने भयो z1 डट भनेको z2 भनेपछि यो 0 z3 हो यहाँ 0 छुटेछ हैन ओके अनि z2 को डट भनेको के छ z3 छ भनेपछि यो कोएफिसिएन्ट बाहेक त बाँकी सबै 0 हुने भयो अनि z3 को डट भनेको चाहिँ यो एक्सप्रेसन छ भनेपछि त्यो एक्सप्रेसन लेख्न सक्यौं र आउटपुट इक्वेसन भनेको y इक्वल्स टु cz प्लस du को फर्ममा लेख्न सक्छौं हैन आउटपुट त कहाँबाट आउँछ यहाँबाट आउँछ नि 10x प्लस 1 बाट आउँछ 10s प्लस 1 बाट आउँछ भनेपछि हामीले यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ ys इक्वल्स टु x1s को जुन फर्ममा छ यसलाई ब्र्याकेट ओपन गर्यौं सेकेन्ड इक्वेसनबाट हेर्यौं भने हामीले ys इक्वल्स टु 10s x1s प्लस x1s भनेर लेख्न सक्छौं र यसको इन्भर्स ल्याप्लेस लियौं भने हामीले यो फर्ममा एक्सप्रेसन आउँछ यसलाई चाहिँ अब हामीले के लेख्न सक्छौं y इक्वल्स टु z1 z2 z3 को फर्ममा चाहिने हो सो हाम्रो 1 10 0 चाहिँ तीनटा कोएफिसिएन्ट भयो सो यो चाहिँ स्टेट मैट्रिक्स भयो यो आउटपुट इक्वेसन को भयो ओके सो z1 डट z2 डट z3 भनेको a यो b यो c and d 0 भयो है सो यसरी चाहिँ हामीले पोल र 0 दुईटै भएको ट्रान्सफर फंक्सनबाट पनि स्टेट मोडल चाहिँ निकाल्न सकिन्छ के क्वेशनहरु छ भने भन्नु होला है Now we have state transition matrix भनेर है state transition matrix भनेको the state of any system for ut equals to 0 that is no force in input is determined by a matrix called state transition matrix त्यो भनेको हामीले state transition matrix चाहिँ simply inverse Laplace of si minus a inverse यो एक्सप्रेसन बाट सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं यो भनेकै si minus a को इन्भर्स ल्याप्लेस भनेकै e को पावर 80 हो त्यसैलाई नै हामीले स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं कसरी चाहिँ हाम्रो स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स भनेको e को पावरमा 80 हो त भनेर हेरौं भने हामीले के लेख्न सक्छौं भने
जुन x1 डट xt डट भनेको axt प्लस but भन्ने त थाहा छ हामीलाई। यदि हामीले इनपुट 0 यहाँनिर के भनेको छ भने नो फोर्स इन इनपुट, इनपुटमा केही पनि t इक्वल्स टु 0 मा इनपुट केही पनि छैन भने त्यो चाहिँ हामीले स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स भन्छौँ। भनेपछि ut 0 राख्यौ भने हामीले सिम्पली x डट t भनेको axt भनेर लेख्न सक्छौँ। नाउ अब यसबाट हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौँ भने xs माइनस x0 इक्वल्स टु axs लेख्न सक्छौँ। सो यहाँबाट हामीले फर्दर सल्भ गऱ्यौँ भने के लिन सक्छौँ भनेदेखि xs इक्वल्स टु si माइनस a को इन्भर्स x0 भनेर लेख्न सक्छौँ र हामीले यो phi s भनेको si माइनस a इन्भर्स एजुम गऱ्यौँ phi s, यो si माइनस a को इन्भर्सलाई चाहिँ phi s, त्यसलाई चाहिँ हामी रिजोल्भेन्ट म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। अब टेकिङ इन्भर्स ल्याप्लेस, यसको इन्भर्स ल्याप्लेस लिएर phi s बाट phi t मा निकाल्यो भने phi s बाट इन्भर्स ल्याप्लेस गरेर phi t निकाल्यो भने द्याट इज इन्भर्स ल्याप्लेस अफ phi s। सो इन्भर्स ल्याप्लेस अफ si माइनस a इन्भर्स। सो यसैलाई चाहिँ हामीले यहीँबाट चाहिँ अब si माइनस a को इन्भर्सको चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लेस गर्यो भने e को पावर at। सो यसैलाई चाहिँ यो स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। सो अब हामीले सिम्पली e को भ्यालु छ भने e को पावर at गर्यो भने स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो कहिलेकाहीँ जस्तो इभालुएट द स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स अफ द सिस्टम रिप्रेजेन्टेड बाई भनेर सिस्टमको इक्वेसन दिएको छ र योबाट स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि फर्स्ट अफ अल राइट द स्टेट मोडल, स्टेट स्पेस मोडल लेख्ने। त्यो पछाडिको स्टेप भनेको यसको si माइनस a को इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्ने। यसको इन्भर्स भनेको एडजोइन्ट अफ si माइनस a बाई डिटर्मिनेन्ट अफ si माइनस a भइहाल्यो, ठिक छ। अनि स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स भनेको इन्भर्स ल्याप्लेस अफ si माइनस a को इन्भर्स, त्यो भनेको e को पावर at ले चाहिँ दिने भयो। सो सपोज अहिलेको केसमा हाम्रो यो इक्जाम्पल छ, यसलाई हामीले पहिला स्टेट स्पेस मोडलमा लेख्यौँ भने x1 x2 को डट भनेको -1 1 0 2 0 -2 x1 x2 भयो हैन। अब यहाँबाट a को भ्यालु चाहिँ -1 + 1 0 -2 भयो नि। सो si माइनस a एक्सप्रेसन ल्यायौँ भने i भनेको त हाम्रो यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। सो यहाँबाट चाहिँ si माइनस a को एक्सप्रेसन चाहिँ s + 1 0 -1 s + 2 भनेर लेख्न सक्छौँ र यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट भनेको यो ad माइनस pc गर्नुभयो भने s + 1 s + 2 -0 भइहाल्यो। अनि यसको चाहिँ इन्भर्स लिनुभयो भने एडजोइन्ट बाई डिटर्मिनेन्ट हो। एडजोइन्ट त 2 × 2 मा हामीले सिम्पली da माइनस b माइनस c गऱ्यौँ भने एडजोइन्ट आइहाल्छ, त्यहाँबाट चाहिँ यो इन्भर्स आयो। सो स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ अब इन्भर्स ल्याप्लेस अफ si माइनस a इन्भर्स भनेको छ क्या। भनेपछि यो प्रत्येक टर्मको जुन छ नि यो si माइनस a इन्भर्सको म्याट्रिक्स त यो आयो। भनेपछि यो प्रत्येक टर्मको इन्भर्स ल्याप्लेस गर्नु पर्यो क्या तपाईँले। इन्भर्स ल्याप्लेस अफ 1 बाई s + 1, इन्भर्स ल्याप्लेस अफ 1 बाई s + 1 s + 2, इन्भर्स ल्याप्लेस अफ 0, इन्भर्स ल्याप्लेस अफ 1 बाई s + 2। सो यसो गर्नुभयो भने तपाईँले इन्भर्स ल्याप्लेस अफ 1 बाई s + 1 गर्नुभयो भने e को पावर -t आउँछ। 1 बाई s + 1 s + 2 को इन्भर्स ल्याप्लेस गर्नुभयो भने e को पावर -t माइनस e को पावर -2t आउँछ। 1 बाई s + 2 को इन्भर्स ल्याप्लेस चाहिँ e को पावर -2t आउँछ। 0 को त 0 बस। सो दिस इज द फाइनल स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स के है। सो दिस इज द फाइनल स्टेट ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स। ओके, सो विथ दिस हाम्रो यो कोर्स चाहिँ सिलेबस अनुसारको कोर्स चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ है त। केही क्वेरिजहरू छ भने भन्नुहोस् त। विदुर लम्साल, विदुर
भिडियो लम्साल हारिदियो मनीष पाण्डे हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ बुझिराख्नु भएको छ हजुर सर बुझेको सर कोर्स सक्यो अब केही छ तपाईको यसमा चाहिँ केही क्वेशनहरु यो च्याप्टर अलि गाह्रो भएको छ के भएको छ ओके त्यसो भए अब चाहिँ हाम्रो कोर्स चाहिँ सकियो है रसिक हजुर सर पछि एक्जाम सम्म कुनै सेक्सनमा त्यस्तो प्रब्लम भयो भने तिमीले मलाई चाहिँ खबर गर्न सक्छौ त्यसो भयो भने हामी कुनै क्लास राखौँला अनि अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो कोर्स चाहिँ सकियो है त हुन्छ सर म यो बाँकी मटेरियलहरु र बाँकी ट्युटोरियलहरु चाहिँ पठाउँछु है त हुन्छ सर ओके थ्यांक यू एभ्रीवन सबैलाई हेभ अ गुड टाइम आफ्नो ख्याल गर्नु होला एक्जामको राम्रो प्रिपरेसन गर्नु होला है त अनि रसिक म एउटा कुरा भनिहालौं यो ल्याबको चाहिँ रिपोर्टहरु तपाईहरुले अब सकभर चाँडै गर्नु होला म तपाईहरुलाई भोलि पर्सिसम्म यो ल्याबको टेस्टको पनि कसरी गर्ने के गर्ने भनेर इन्फर्मेसन पठाउँछु त्यो बेलासम्म रिपोर्टहरु पनि सबमिट गर्न सक्नुपर्छ है त हुन्छ सर हुन्छ अब हामी म्याक्सिमम चाहिँ मन्डे ट्युजडे भित्र चाहिँ सबै रिपोर्ट बुझाउने गरी तयार गर है त्यही मार्फत चाहिँ सबै क्लासलाई चाहिँ इन्फर्मेसन गरेको म ल्याबको टेस्ट चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने भनेर इन्फर्म गर्छु पछि ओके थ्यांक यू एभ्रीवन